सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जिहा चिरी लिखिया तिहा हुक्म कमाही। कल्ले आवे नानका सदे उठी जाही। पहला मरण कबूला जीवन की छड्यास। हो सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। मरण मुनसा सूर्या हक है जो होए मरण परवाणो। बेसुमार अथा अगनत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालिक कलयुग के जहाज बाणी के बोहित हलत पलत के रक्षक शब्द गुरु जगत गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दी हजूरी अंदर भाई साहब भाई परमिंदर सिंह ते भाई साहब भाई मनप्रीत सिंह जी दी रजमट वल्लों अंतिम अरदास दे विच शामिल होने वास्ते गुरु चरनां विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। गुरु चरनां दे विच हाजरियां लगवाइए, मन बिरतियां जोड़िए, बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, मन बिरतियां एकागर करके गुरु चरनां च बैठना जिहड़ी अज दी हाज़री है इसदा भावर्थ भाई साहब भाई मनप्रीत सिंह दी विछड़ी हुई रूह नूं सतगुरु जी महाराज बख्शिश करन। साडे रजमट दे एक्स सर्विसमैन दो साथी जिहड़े आ इस महीने दे विच परिवार नूं भी ते इस रजमट दे परिवार नूं भी सदीवी विछोड़ा दे चुके हैं। हौलदार परमिंदर सिंह ते काफ़ी समा पहलां रिटायरमेंट होए सी, पर भाई साहब भाई मनप्रीत सिंह की मौत ने इउं कह दिओ कि इस हर मैदान फतेह परिवार नूं झंझोड़ के रख दिता है। 30 तरीक नूं पेंशन गए हैं, 30 जुलाई नूं ते 20-22 दिन बाद जा करके उन्हां दी भाव कि डेथ हो जाती है, अकाल चलाना कर जाते हैं। बड़ा वड्डा दुख है। इउं प्रतीत हुंदा है जिवें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे अमृत बचन बड़ी व्याख्या करके सानू समझाउणा करदे हन। अज असीं थोड़े जे समय लई विचार इह करांगे मौत की है, मौत किवें आउंदी है ते मौत बंदे नूं किवें मारदी है, और मौत वास्ते इंसान नूं हमेशा तैयार रहना चाहिदा है, जिहड़ा विसर गया है सानू। बाकी खाना पीना सौना सब याद है, विसर गया है मरना, मौत भुल गई है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी नूं ना जदों गुरु नानक साहब महाराज दे दर्शन होए ते बाबा बुढ़ा जी दा पहला सवाल ही ये सी, पहली अरदास ही ये सी गुरु नानक साहब दे चरनां च कि बाबा मैनूं डर बड़ा आउंदा है। ते नानक पातशाह ने पुछया किस गल दा डर लगदा तैनूं? बाबा मौत तो बड़ा डर लगदा है। तो गुरु नानक साहब ने सुभाविक ही कह दिता कि अजे तो तू बच्चा है, छोटा है, अजे तो तू जवान होना, फिर तेरे ते बिरध अवस्था होनी है, अजे तो बड़ा समा पिया। तो बाबा बुढ़ा जी का जवाब सी, महाराज साडे इलाके दा हाकम साडे पिंड विच आया सी, उन्हें साडियां फसलां उजाड़ दित्तियां। उन्हें छोटी फसल भी घोड़ियां नूं चरा दित्ती, जिहड़ी अद्धी फसल सी अध पक्की डडरी सी वो भी उन्हें उजाड़ दित्ती, जिहड़ी पक्की सी वो भी वो वढ़ के लै गया।
तो मैं उस दिन का सोचता हाँ कि पता नहीं ये जवानी मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं बुढ़ापा आएगा या मौत पहला ही आ जाएगी। दो उदाहरणा गुरु नानक साहब के चरणों च रखियाँ ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ने। फस्ट मिलाप के उत्ते, दूसरा उन्होंने कहा एक दिन माँ रोटियां पका रही सी लोह के उत्ते, उन्हें मोटियां लकड़ां दे नाल कुछ छोटियां छोटियां लकड़ां लगाईयां सन। वो मोटियां उस तरह पईयां रह गईयां और छोटियां पहला ही सड़ के राख हो गईयां। ये पता नहीं मौत का फरिश्ता छोटियां नूं किते पहला ना लै जावे। सो मौत की ये समझण वास्ते असी गुरु इतिहास की विचार नाल जुड़ीए। गुरु नानक साहब इस तरह तखत ते विराजमान सन जिवें अज जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हैं। सज्जे खब्बे भाई बाला ते मरदाना जी बैठते हैं। तो जदों गुरु नानक पातशाह मौज में आउंदे सी ते कई बारी भाई बाले भाई मरदाने नूं भी सवाल जवाब करया करते सी। कहंदे मरदानिया ये दस मौत तेरे तो किन्नी कू दूर है। ते मरदाने दा जवाब सी बाबा अज तुहाडे कोल बैठिया कल दा पता नहीं बैठना कि नहीं बैठना। ते गुरु नानक साहब महाराज कहंदे भाई तुसी मौत बड़ी दूर समझ रखी है। फिर पुछया मरदानिया तू दस मौत किन्नी कू दूर है। मरदाना कहंदा महाराज बाले ने ते बड़ी दूर समझी मौत। मौत ते बाबा इवें है हुण दी घड़ी बैठे अगली घड़ी दा नहीं जे पता तुहाडे कोल होना कि नहीं, कल दी ते गल ही दूर है। गुरु नानक पातशाह कहंदे मरदानिया मौत तुसी भी बड़ी दूर समझ बैठे हो। महाराज तुसी कृपा करो समझाओ मौत कित्थे है। गुरु नानक साहब महाराज ने समझाया हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मोहत ना जाना। ये 2.5 को गिट्ठां दा सा अंदर ते चला गया है। हुण पता नहीं गुरमुखो इसने वापस परत के आउणा है कि नहीं आउणा। इन्ना की साडे जीवन दा सिर्फ भरोसा है, इन्नी की साडी बुनियाद है जीवन दी। मौत की है असल दे विच जे मैं थोड़ा जिहा विस्तार करां, मैं गुरबाणी दियां एक दो उदाहरणां आप दे नाल सांझियां करां कि गुरु नानक पातशाह महाराज ने मौत किस नूं आख्या। वैसे असल दे विच ना मौत 3 ही किस्म दी हुंदी है। पहली किस्म दी मौत किहड़ी है। पहली किस्म दी मौत ते ओह है जिहड़ा बंदा आत्मक मौत मर जाता है। गुरु साहब ने सानू सिखाया है आपा मारन वास्ते पहला मरण कबूल जीवन की छाड़े आस। जीवन की छाड़े आस का मतलब ये नहीं कि कोई आत्महत्या कर ले। पहला मरण कबूल जीवन की छाड़े आस हो सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। आपा हंकार मार के फिर गुरु साहब कहते मेरे कोल आ, फिर इस जगह ते तेनों जगह है। दूसरी मौत गुरु साहब कहते हैं जिहड़ा इन्हां 5 चीज़ां ने ग्रस लिया वो मौत तो बच नहीं सकता। किहड़ियां 5 चीज़ां हन। अत सुंदर कलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंता। 5 चीज़ां दसियां गुरु साहब ने इत्थे। किहड़ी किहड़ी चीज़ है। अत सुंदर किसी दे सुहापण बड़ा होवे, बंदा होवे जां बीबी होवे, बच्ची होवे जां बच्चा होवे, कोई बहुत ज़्यादा सुंदर होवे। अत सुंदर कलीन चतर बड़ी उच्ची कुल दे विच तेरा जन्म होया होवे। एक पहली गल बड़ा सुंदर होवे, बड़ी उच्ची कुल दे विच जम्मिया होवे। चतर बड़ा ही बंदा सियाणा होवे जिदा कहंदे फलाना ते असमान नूं टाकियां लाउंदा फिरदा, बड़ा चतर होवे। मुख ज्ञानी मुख ते ज्ञान बड़ा होवे। धनवंत धन बड़ा होवे तेरे कोल। ये 5 वस्तुआं दा जे कोई मालक होवे ना बड़ा औखा काम है कि वो मौत तो बच जावे।
ਭਾਵ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਗ੍ਰਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇਂ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ 'ਚ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਰਤਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੀ ਭੁੱਲੀ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਘਟਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਵਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੌਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮੌਤ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਬਦਲਿਆ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ 2-4 ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹ ਨਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਭਗਵਾਨ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਭੱਬੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਭੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਭਗਵਾਨ। ਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਗਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਗਵਾਨ। ਤੇ ਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਤੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ
ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇ ਫਲਾਣਾ ਨਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਲਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਦੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਮਰ ਗਈ, ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਨਦੀ ਦਰਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਦੀ ਮਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਦਰਿਆ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਬਣ ਕੇ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਵਾ ਆਈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉੱਠਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ, ਫਿਰ ਨਦੀ, ਫਿਰ ਨਾਲਾ, ਫਿਰ ਦਰਿਆ, ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ। ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਵਨੈ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ। ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਕੌਣ ਮਰਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ? ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋ ਚਲਤ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਸਲ 'ਚ ਮੌਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋ ਚਲਤ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੋ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਕਾਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਖਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮਸ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ ਮੰਗਾ ਕੇ ਨੱਚੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਲਟਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨਾ, ਬੰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੰਨਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਨਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਨਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਨਾ ਹੈ। ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੰਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਨਾ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੈਣ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਵੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਵੇ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਕੁਰਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹੀ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅਕਿਰਤਕਣ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਮਹਾਮੂਰਖ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋ ਚਲਤ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁਖੜਾ। ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ, ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਉੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਢੇ ਰੁੱਖ ਉੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬੜਾ ਗਰੋਥ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਧੀਰਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਖੀਦਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਜੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਛਕ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਵਾਨੀ ਆਏਗੀ, ਜਵਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬੁਢਾਪਾ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੇਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੋਨਾ, 3 ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਅਵਸਥਾ ਮੰਨ ਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬਿਰਧ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜੀ ਲਵੇਂਗਾ? ਪੁੱਛੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁਖੜਾ ਕਿਚਰਕ ਬੰਨੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੀਰਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਰਵਾਂਗਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ, ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਆਏਗਾ ਤੇ ਰੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੀਐ, ਕਿਚਰਕ ਤਾਈ ਨੀਰਾ। ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਮ ਸਿਮ ਕੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਘੜਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘੜਾ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਭਾਵ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਮੌਤੇ ਕਾ ਬੰਨਾ ਇਵੇਂ ਦਿਸੈ, ਜਿਉਂ ਦਰਿਆਵੈ ਢਾਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਬੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਜਕ ਤਪਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਹੂਲ ਪਵੇ ਕਾਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੋਜਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾਨੋਂ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਦੇਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਸੁਣਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਮੱਥੇ 'ਚ ਜਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ, ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਬੀਰ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਦੋ, ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਹੈ।
ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਸ ਤੁਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਪਏ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਇੱਕਦਮ ਘੁੰਮ ਪਏ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੁਝ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਸੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਅੱਖ ਨਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਗੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਟਰਨ ਕਰਦਾ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਮਾਨੋ ਰੱਬ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ, ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤਿਆ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇ ਦਰਗੇ ਓਗਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੈ ਕੰਨੈ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਏ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੰਡਲ 'ਚ ਮੈਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਆਪਣੀ ਵਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੂ ਬਹੂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੈ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਬਗਲਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ? ਕੇਲ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਖੇਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਲਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੇ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ। ਖੇਲਦਾ ਸੀ, ਖੇਲਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਾਂ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਲਣ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ 9 ਵੱਜ ਗਏ, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੀਂ, 10:30 ਤੇਰੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ, ਤੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ। ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ, ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ 2 ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੂੜੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ, ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ।
ਉਹ ਖੇਲਦਾ ਸੀ। ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੰਸ ਰੂਪੀ ਬਗਲਾ ਸੀ, ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਅਚਿੰਤੇ ਭਾਵ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਹੁਣ ਬਾਜ ਕਿਹਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ। ਬਾਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਜਮਦੂਤ ਰੂਪੀ ਬਾਜ ਸੀ। ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਖੇਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ, ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਾਥੀ ਹਸਮੁਖ ਚਿਹਰਾ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਾਸਤੇ। ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ, ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਤ੍ਰੈ ਮਣ ਦੇ ਹੋਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਆਨਾ। ਇਹ ਦੇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਆ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਅੰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰਿਆਵਲੀ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 1% ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤ੍ਰੈ ਮਣ ਦੀ ਦੇਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅੰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵਤ ਅਸੂਣੀ ਬਾਨਾ, ਮਲਕਤ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਨਾ, ਦੇਖੋ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨਾ। ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਗੇ ਆਏ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਜੀ ਲੇਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੂੰ ਮਨਿਆਦ ਲਾਈ ਰੱਖੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ
पी तन होसी खे। कहते किन्ना क मान ला 100 साल जी रहेगा, इन्ना ही हो सकता ना। कहते फिर भी एक दिन इस शरीर ने मिट्टी की ढेरी खे ही बनना, फिर भी इसने एक दिन मिट्टी विच मिल जाना। हुण मैं एक उदाहरण दिना तुहानूं कि मौत असल विच गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब दसदे मौत की आ। गुरु साहब कहते मौत एक रीसाइकल है। आखदे मौत नहीं आ, असल च एक रीसाइकल है। किवें रीसाइकल है? मैं एक पेड़ की उदाहरण देवां। एक सिसम है, टाली का दरख्त है, चपटा जिहा एक बीज हुंदा, उहनूं लैके धरती च दबा दिता, थोड़ियां पानी दीयां बूंदां पईयां। पहला नाम की सी उहदा? नाम सी बीज। फिर वो बीज दे विचों अंकुर फुट पिया, उहदी शेप भी चेंज हो गई, नाम भी बदल गया, नाम हो गया अंकुर। थोड़ा जिहा होर वड्डा होया, नाम बदल गया बूटा, शेप भी बदल गई। थोड़ा होर वड्डा होया, फिर नाम चेंज होया पौधा, शेप बदली। होर वड्डा होया, नाम हो गया दरख्त। दरख्त जवान होया, उहनूं कटिया, कट के उहदे पीस बना दिते ते नाम बदल गया, ना की हो गया मोशे, ते शेप भी उहदी चेंज हो गई। फिर उन्हां मोशियां नूं चराया, उहदा नाम पै गया फट्टे, शेप भी बदल गई। फट्टियां नूं कारपेंटर नूं बुलाया, उन्हें किल ठोके ते वो बन गए दरवाजे, नाम भी बदल गया, शेप भी बदल गई, समा बदलिया। दरवाजे एक दिन खत्म हो गए, उन्होंने बाहर सुट्टिया तो वो वापस फिर जाके मिट्टी विच मिल गए, तत्तां दे विच तत्त वलीन हो गए। फिर उतों पौधा पैदा होया, फिर पौधा, फिर लकड़ी, फिर मिट्टी। जिस तरह खुराक है, खुराक तो की बनया? खुराक तो ही ब्लड बनता, ब्लड तो बिंद बनता, बिंद तो अगे फिर शरीरां की उत्पत्ति हुंदी आ, फिर इंसान बनता, फिर वापस वो 5 तत्त 5 तत्तां च विलीन हो जाते। गुरु अर्जन देव पातशाह जी आखदे आ, मरदा कोई नहीं है, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत पिया, मरिया नहीं आ। सतगुर कहंदे शरीर दा मर जाना मौत नहीं है, असल विच जमीर दा मर जाना ही असली मौत है। कई शरीर विच रहिंदे आए मरे हुंदे ना, इहो जे कुकर्म, इहो जे कर्म कि जिस तरह 4-4 साल दियां बच्चियां अज जड़ियां वो भी मैं कहना कि सेफ नहीं हैं, तो फिर जमीर मर गई तो वो इंसान मर चुकिया है। जमीर दा मर जाना ही असली मौत है, शरीर दा मर जाना मौत नहीं है। औरंगजेब वर्गियां दी जमीर मरी सी ते अज उन्होंने कोई याद भी करता तो नफरत नाल करता। पर दूसरे पासे सन धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जिन्होंने उन्होंने टक्कर रही सारी जिंदगी पर, और गुरु साहब के नाँ ते अज लखां लोग अज भी कुर्बान होने नूं तैयार हैं। तो औरंगजेब के मड़ी के उत्ते कोई दीवा बालन नूं भी तैयार नहीं है। इस करके गुरमुखो जिहड़े चंगे काम कीते ना, वो दरगाह विच भी काम आउंदे हन, वो इत्थे भी काम आउंदे। भाई मनप्रीत सिंह की मौत तो सानू अज ये सेध लैण की लोड़ है कि अज मनप्रीत नाल होया, पता नहीं किनू कदों किहड़े मोड़ ते बुलावा आ जाना, कदों सारा कुछ छड्ड के तुरना पै जाना। ये बैंक बैलेंस, ये सारा कुछ जिन्ना भी असी रखिया ना, ये एक छिन दे विच ही पराया हो जाना। जिहड़े चंगे काम कीते दुनी विच ना, कोई जाके दरगे आवे काम, वो दरगाह विच काम आने हैं। गुरु नानक साहब का एक बचन बड़ा प्यारा, गुरु नानक साहब महाराज जी आखदे हन, पुरातन समय च कहा जाता सी 68 तीर्थां ते इशनान करांगे तां पार होया जाएगा। पर कलयुग के अवतार हैं गुरु नानक साहब महाराज। कलयुग दे विच अज किसी कोल समा है 68 तीर्थां ते जाण दा? हरमंदर साहब जावांगे, सवेरे जाईदा, भज के शामां नूं वापस, समा हुंदा ही नहीं किसी कोल। पहलां साधु लोग जांदे हुंदे सी, हरिद्वार जाना, होर दूर दूर तक जाना, जां मक्के जाना, 6-6 महीने 2-2 महीने ला आउणे। पर अज समा नहीं किसी कोल। गुरु नानक साहब नूं पता सी कलयुग च किसी कोल समा नहीं होवेगा। जे कोई समा भी कढ लवेगा तो उहदे शरीर च ताकत नहीं होवेगी, तो वह किवें सफ़र करेगा? 68 तीर्थां ते जाण नूं शरीर जान भी चाहिदी। जे किसी ते जान भी होएगी तो खर्चा भी चाहिए पैसा। हुण बंदा चला जाए रोज़गार वाला दुकानदार, तो पिछे दुकान कौन चलावेगा? तो गुरु नानक साहब ने बड़ा सौखा तरीका दस्या एक,
सतगुर कहते सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। मैं नहीं कहता तुसी सैनिको तुसी लगातार तपस्या 'च ही बैठे रहो, अपना कर्म छड़ दो, नहीं। सच्चे मार्ग चलदियां, सच्चे मालिक दे मार्ग ते चलोगे, दसे राह ते जिहड़ा गुरु ने दसिया, सारा जहान तुहाडी उस्तत करन लग। बंदा इसे चीज़ का भुखा ना, किते जिन्नी मर्जी जल्दी जाते होइए ना, मेरे को टाइम नहीं जल्दी आ, कोई के गल सुनो एक मिनट, भाई साहब तुहाडी ते बड़ी सिफत हुंदी सी, कहंदे फलाना ते बड़ा ही चंगा, उस वेले बंदा रुक जाता, हाँ होर की कहंदा दस। जां कोई दूसरे पासे कहे, बंदा जल्दी जा रहा होवे, कोई कहे रुक जा फलाना बंदा ते बड़ा माड़ा, उहदे बारे इस तरह, फिर भी बंदा रुक जाता। अपनी वडियाई ते दूसरे दी निंदिया इंसानी जामे च बड़ी वधिया लगदी है, बंदा बड़ा पसंद करदा सुनने वास्ते। गुरु साहब कहंदे तू उस्तत चाहुंदा ना, सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। 68 तीर्थ सगल पुन जी दे, एक जीव ते दया करदी तैनूं 68 तीर्थां दा पुन घर बैठे बिठाए नूं मिल जाएगा। इस संस्था च साडे कोल बड़ा मौका जे पुन दान करन दा, 68 तीर्थां ते इशनान करन दा। तुहाडा साथी थोड़ा ड्यूटी तो लेट हो गया, ਉਹਦੇ ਲਈ गर्म प्रशादा लैके आ जा, भाई तू इशनान कर मैं प्रशादा लै आउना, वो तू उस ते दया कर दी, 68 तीर्थां दा फल तैनूं घर बैठे बिठाए नूं मिल जाएगा। सिख को भुलाए पानी भाओ कर कुर खेत, असमेव जग सिख को जवाए का। भाई गुरदास जी कहते किसी नूं प्यार नाल एक पानी का गिलास पिया दिता ना, जिवें असमेव जग हुंदा, घोड़ा हाथी गैंडा मार के करदे सी, इन्ना फल तैनूं मिलेगा। ते तुसी ते इस संस्था 'च बैठे जे, तुसी ते बड़ियां ते दया कर सकदे जे। सो सतगुरु जी महाराज किरपा करना, हजूर अज दे शब्दां दे विच यही समझाउणा करदे हन कि प्यारिओ इस संसार ते स्थिर रहण वाला कोई भी नहीं है, एक दिन सारिਆਂ ने इत्थों कूच कर जाना। सो भाई मनप्रीत सिंह दी मौत तो सानू यही सिक्ख्या लैनी चाहिदी है कि जिवें भाई साहब नूं सतगुरु जी आखदे फरीदा दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे, केल करेंदे हंज नूं अचिंते बाज पे तिस रब दे केलां विसरियां, जो मन चित ना चेते सन सो गाली रब कीआं। वो गल्लां रब ने कीतियां जिहड़ियां चेते विच नहीं सी। मैं एक गल इत्थे अंत समाप्ति वेले जरूर दस देवां, समा समाप्ति वाल जा रहा है कि गुरमुख प्यारिओ कोई ऐसा विशा है नहीं जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच ना होवे। मेरे नाल कल परसों एक सिंह विचार कर रहा सी कि ओवरवेट दे बारे। मैं उन्होंने समझाया, जिस दिन भाई मनप्रीत सिंह गया ना, मैं गुरु हजूरी च कह रहा, अपने सिंह भी नाल सी गुरुद्वारे वाले, जिस दिन भाई मनप्रीत सिंह पेंशन गए ना, इत्थों सरोपा साहब लैण तो बाद असी उस रूम च बैठ के चाह का प्याला छकिया, तो मैं सुभावक ही भाई मनप्रीत सिंह नूं कहा, मैं मनप्रीत सिंह एक बेनती करनी। कहते बाबा जी हुक्म करो। बड़ा हसमुख चेहरा सी, हसदे रहिंदे सी हर समय। कहते हुक्म करो। मैं क्या बेनती ये आ, फौज एक ऐसी संस्था है जिथे तुहानूं इस तरह उंगली करके आख्या जाता अपना शरीर फिट कर ला, फिर मैडिकल हुंदा, फिर MH वाले खिच लेंदे आ, ओवरवेट क्यों आ, शरीर फिट कर। ते पिंड जाके गुरमुखा तैनूं किसी ने नहीं वो कहना तू अपना शरीर फिट कर ला। मैं कहना फौज वर्गी संस्था दुनिया च वर्ल्ड च किते नहीं मिल सकती। इंडियन आर्मी वर्गी संस्था जदों सानूं कहंदे PT च 100% स्ट्रेंथ होएगी, असी कई बारी कहने मैनू क्यों बुलाया। असल दे विच गुरमुखा PT च बुलाउण दा मतलब तेरी पलटन, तेरा परिवार, ये तेरा फिक्र करदे आ कि तू किते बैठा बैठा अनफिट ना हो जावें। अज भाई मनप्रीत सिंह जी पेंशन गए हैं, असी तो चाहते सी कि वो जवानियां मन परिवार विच भी रहन, पर फौज एक ऐसी संस्था है जिन्हों तुहाडी फिटनेस का फिक्र हुंदा कि इन्हां नूं असी फिट रखना। फिर जे जूनट की नज़र तो थोड़ा बंदा किते बच भी गया, मान लो इधर उधर किते रह गया, तो जदों वो साडे सहयोगी जिहड़े हन होर पार्ट MH जाएगा, उतों नहीं बच पाएगा। उत्थे फिर आख्या जाता ओवरवेट आ, नाल ही उतों सीधा फोन यूनिट विच एडजुटेंट साहब नूं कीता जाता कि तुहाडा ये बंदा ओवरवेट आ, इनू फिट नहीं किया जाता, इनू फिट किया जाए। हुण ये कोई संस्था होर नहीं आ जिहड़े दूसरे दे शरीर का फिक्र कर, क्यों करते फिक्र। असी चलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की
सोच दे उत्ते, असी चलते हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गाइडलाइन के उत्ते, असी चलते हैं वेदां की गाइडलाइन के उत्ते, असी चलते हैं कुरान की गाइडलाइन के उपर, असी चलते हैं बाइबल की गाइडलाइन के उपर। क्योंकि असी सैनिक उदों बनाने जदों ग्रंथ ते हथ रख के बंदा शब्द खा लैंदा कि मैं इस ग्रंथ की कसम खाना, मैं वफादार रवांगा। ते साडे गुरु ग्रंथ साहब ने की आख्या, फिट अवेया जीविया जित खाए वधाया पेट। हुण की व्याख्या करोगे दसो इस शब्द की? जिवें असीं कह दिंदियां ना बीबियां, फिटे मूँह फलानिया तेरा। मेरा अज दा विशा नहीं, पर मैं अज तां जिक्र कर रहा कि अज दे विषय ते मैं तां जिक्र कर रहा, गुरु नानक साहब नूं की लोड़ पै गई बड़ियां विच जाके शमशान घाट जाके कहण दी कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान। वो घर भी बह के कह सकते सी, पंडाल ला के कह सकते सी, क्योंकि शमशान घाट दे विच सारियां दे मत्थे दी लाइट जगदी हुंदी है कि अज इत्थे असीं भी एक दिन आउणा। अज भाई मनप्रीत सिंह दी श्रद्धांजलि आ, अज साडे मन अंदर सारियां दे ख्याल आउंदा कि ये दिन एक दिन सारियां ते ही आउणा है, वारी वारी करके। इस करके साडे अंदर दी लाट जगदी हुंदी, सानूं पता हुंदा। मैं जान लग्या कि भाई मनप्रीत सिंघा थोड़ा अपना शरीर जरूर फिट कर लियो। जिन्ने भी साडे रजमट च जां फौज च हादसे हो रहे हैं, असीं देख रहे ना, कोई ज़्यादा खाण करके, हैवी ड्रिंक करन करके जां ज़्यादा ओवरवेट करके कोई ना कोई ते गुरमुखो इहदा कारण हुंदे हन। कोई बंदा ना शमशान घाट लागों निकल रहा सी, कबर लागों, ते कबर ने आवाज़ मारी, गौरन माणी छड्ड करै। उन्हें आवाज़ मारी, कहते रुक जा, ने घरे आ कर आओ। कहता मैनू आवाज़ मारी? कहती हाँ तैनू मारी। कहता की आख्या गुरु ग्रंथ साहब? कहते नघरे आ घरे आओ। वो नघरिया किधर जा रहे? अपने घर नूं वापस आ जा। कहता जा किहड़ी गल करदी, मेरा घर ते अगे आ। कहती नहीं, असल दे विच ते घर तेरा ये है, निघरिया घर आओ। वो घर ते बनाए, घरां च थोड़ी देर रहे तो एक दिन सारे निकल गए, पर जिहड़ा एक बारी कबरां च मड़ियां च पहुँच जाता वो थोड़ी वापस फिर परतदा। इस करके उस घर का ख्याल जदों करांगे, जिन्हों मौत याद है उन्होंने रब याद रहिंदा। गुरु ग्रंथ साहब जी आखदे हन, फिट अवेहा जीविया जित खाए वधाया पेट। जो सानू सैना आखदी है तो 90% रूल हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विचों जां गुरु कलगीधर पातशाह दी फौज चों जिहड़े इंडियन आर्मी दे विच लए गए हैं। कुछ मिलगोबा किया अंग्रेज़ों ने कि असीं हिंदुस्तान नूं आज़ाद ते करके जा रहे हैं, इन्हां आज़ाद करवा लिया, पर इन्हां दियां नसां विच असीं सदा वास्ते गुलामी दा बीज ऐसा बीज जाना जिहड़ा नशे का बीज उन्हां साडे विच बीजिया ना कि 3 दिन अल्कोहल जिहड़ी इशू की जाती है। ये एक अंग्रेज़ों की बड़ी वड्डी चाल सी। जे शराबां पी के जंगां जित्तियां जांदियां हुंदियां ते महाभारत के जंग विच श्री कृष्ण जी महाराज अर्जन नूं भी शराब पिआउंदे। जे शराबां पी के जंगां जित्तियां हुंदियां ते कलगीधर पातशाह भी कहंदे सारे ही शराबां पीओ। इस करके अंग्रेज़ों ने अज साइंस ये गल कहंदी है 3 दिन अल्कोहल लैण वाला अल्कोहल डिपेंडेंट हो जाता है, पर अंग्रेज़ों नूं उस समय पता सी 3 दिन अल्कोहल लैण वाला डिपेंडेंट हो जाता। सो मेरी बेनती है भाई मनप्रीत सिंह की मौत तो ये सेध लईए, नशियां दा लड़ छड्डीए ते गुरु दा लड़ पकड़ीए ते चंगे कर्म करिए ते हर मैदान परिवार की चढ़ती कला वास्ते अपने अपने लेवल ते उपराले करिए। जिहड़ा एक घाटा सानू पिया है भाई मनप्रीत सिंह जी ते एक भाई परमिंदर सिंह जिहड़े बहुत समा पहलां पेंशन गए सी, इस महीने दे विच 2 साडे इस परिवार के एक्स सर्विसमैन जिहड़े विछोड़ा दे चुके हैं। सतगुरु उन्हां दी विछड़ी आत्मा नूं अपने चरनां च निवास बख्शण। आओ आनंद साहब का जाप करके गुरु चरनां चढ़ती कला की अरदास करिए। मैं इत्थे ये भी एक बचन अंत विच कह जावां क्योंकि अज समा है। गुरमुख प्यारिओ, जो कोई माँ बाप अपने जवान पुत का संस्कार करके वापस मुड़ रहा होवे ना, तो कोई उन्होंने कहे बापू लै मूँह मिठा कर ला, तो अगों की रिएक्शन होएगा उहदा। पर इस घर विच ये हुंदा जे असी जदों संस्कार करके वापस परतदे आं ना, भावें धी दा, पुत दा, माँ दा, बापू दा, बजुर्ग दा, किसी दा भी, किसी नूं मौत आ जाती है, सब तो पहलां असी गुरुद्वारा साहब आउंदे आं ते इत्थे गुरुद्वारा साहब सबक पढ़िया जांदा, कोई मरे ना मोया नाले, ये पहलां सबक दिता जांदा।
फिर वो गीत गाया जाता ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ 'ਤੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ 'ਤੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਪੂ ਦਿਆਂ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਮਨ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਦੇਗ ਧਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਗ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਗ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ ਭਾਣਾ ਹੁਣੇ ਵਾਪਰਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। 2 ਘਾਟੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿਧ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਦਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਿਆ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰਿ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਿਮਰਤ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇਂ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇਂ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਖਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਏ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬੈਠੋ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਵਤਰੋ ਪਿਆਰ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤਕਾਰ ਸੁਭਾਗ। ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਾਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੋ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖੋ ਆਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਣਤੇ ਪਨਿਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਲੋ। ਅਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੈ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ।
ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਊਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ।